Praise the Lord. How are you all? So I'm sharing the message today because yesterday I was not shared on Sunday. So every Sunday I will share the Word of God, and I will share this word on YouTube. Uh, so whatever I learn from the Word of God, and the Holy Spirit will speak through us. So I will, and it is God who has begun will finish His work. So we need to be obedient uh, to do His work. సో దేవుని యొక్క పనిని మనము చేయుటకు ఎంతో ఉత్సాహంతో మనము చేయాలి. సో ప్రతి పని కూడా మనము దేవుని యొక్క నామములో మనము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు గాడ్ విల్ take care of it, so no need to worry. And there are a lot of platforms nowadays we can share the word of God, so it can reach the people, and so that we are helping the people to know God, and get rid of their problems, and through prayer, through taking the word of God, because this word is living word. సో ఇక వర్డ్ అనేది ఏంటిది? దేవుడే అయి ఉన్నాడు. ఇన్ ద బిగినింగ్ దెర్ ఈజ్ వర్డ్, అండ్ వర్డ్ వాజ్ విత్ గాడ్, అండ్ వర్డ్ ఈజ్ గాడ్. సో ఈ యొక్క బైబిల్లో రాసిన ప్రతి ఒక్క వాక్యం కూడా దేవుని యొక్క జీవవాక్యము. యేసుక్రీస్తు ఏమని చెప్పాడు? నేనే పరలోకం నుండి వచ్చిన జీవాహారమును. సో దేవుడు వాక్యమై ఉన్నాడు. ఆ వాక్యంని మనము ధ్యానించి దాన్ని మనము ఎప్పుడైతే మనము మన జీవితంలో అప్లై చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ గివ్ ద రిజల్ట్ కదా. సో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ మనం దేవుణ్ణి ఆశ్రయించడం అంటే ఆయన యొక్క వాక్యంని మనము హృదయంలో పెట్టుకొని ఆ వాక్య ప్రకారం నడిచినప్పుడు మన జీవితంలో ఎంతో ధన్యత, ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ నుండి ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, మళ్ళీ యూ విల్ గ్రో ఇన్ స్పిరిచువల్, దేవునిలో కూడా నువ్వు ఎక్కువగా ఎదగడానికి వాక్యం అనేది మనకు సహాయం చేస్తుంది. సో మెనీ ప్రీచర్స్, గ్రేట్ ప్రీచర్స్, బిల్లీ గ్రహాం గారు కానీ, లేకపోతే బిగ్ ప్రీచర్స్, వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ అబౌట్ ద ట్రూ క్రిస్టియానిటీ అంటే వీ నీడ్ టు ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్. సో దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉండాలి. సంబంధం అని అంటే ప్రార్థన వాక్యంను చదవడం డైలీ. ఇట్ షుడ్ బి డిసిప్లైన్డ్, అండ్ వీ షుడ్, హౌఎవర్ we need to make our minds to talk to God every day. Talk to God in the sense, మనం ప్రార్థన ద్వారా దేవునితో మాట్లాడొచ్చు. మనము వాక్యం చదివి మరి ఆయన యొక్క జీవవాక్కులను మన జీవితంలో మనము అప్లై చేసుకోవడం ద్వారా కూడా మనము ఎన్నో రీతులుగా మనము దెర్ ఈజ్ నో లైక్ ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఏదైనా మనీ ప్రాబ్లం అని కాదు, మనకి ఇంకేదైనా ఇల్లు లేదని, కార్ లేదని, దీస్ ఆర్ ఆల్ మెటీరియలిస్టిక్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈవెన్ దో God will help every problem, but the most important thing is how you are feeling. Are you feeling happy? Are you satisfied in your life? Or are you stressful? Are you anxiety, depression? These are the biggest problems nowadays in the world. So the Bible gives all the solution for these kind of problems, and the word of God, when you take and you meditate it, then you will get the relief from your stress and anxiety, day to day depression, and so much of mental problems due to our family issues or the office problems, or so many we are suffering in this world. So all this suffering, only one solution we have through Jesus. The ways of Jesus will give you relaxation and peace of mind. So we need to know Jesus. So Jesus is the ultimate solution for the world problems, and through Jesus we are going to heaven and the eternity. So this is the biggest things. Jesus came to the world and he gave all the solutions for this world, and he has given the heaven also. Through Jesus we are going to heaven, and we have peace with Father. సో తండ్రితో కూడా మనల్ని సమాధానపరిచాడు. సో ఇలా మనము దేవుణ్ణి ఆశ్రయించడం వల్ల మనకి ఎన్నో రకాలుగా
మనము జీవితంలో పర్సనల్గా వీఆర్ గ్రోయింగ్, పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ కూడా మనం చేసుకుంటున్నాము. హౌ వీ నీడ్ టు డీల్ విత్ ద డిఫికల్ట్ పీపుల్ who are not understanding, who are hurtful, and the people, different mindsets we will deal. We will all every day we will meet the people. So different mindsets, how we need to deal with the people, and at the same time we will get the inner peace. So all these we will get by reading the word of God and meditating and applying in our life. We will get lot of peace. So that's why Jesus said, I am giving my peace to you. Because if we in this world, through these problems, we are getting anxiety, depression, everything. So when we receive peace from God, all these will be, we are delivered from all these kind of personal mental issues. So all these, we have one solution through Jesus. His ways are so pleasant and so peaceful. So God is saying, seek peace and pursue it. సమాధానంను వెతికి దాన్ని వెంటాడుము అని చెప్తున్నాడు. అండ్ పరిశుద్ధత, ఎప్పుడైతే మన జీవితంలో పరిశుద్ధత కలిగి ఉంటామో we will get peace. అండ్ ఎప్పుడైతే మనం ఇతరులతో సమాధానం కలిగి ఉంటామో, హవెవర్ దే ఆర్, లైక్ దే ఆర్ క్రూయల్ ఆర్ దే ఆర్ హర్ట్ఫుల్, దే ఆర్ నాట్ లిజనింగ్, దే ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్, okay, that's okay, but you should have peace with them, however they are. By because the word of God says we have a fruit of spirit. One of the fruit of spirit is peace. So that peace we will get when we get fellowship with God every day. సో మనం ప్రతిరోజు ఈ యొక్క జీవాహారం అంటే వాక్యం, ఈ జీవించే లివింగ్ వర్డ్ దిస్ ఈజ్. సో వెన్ వీ అప్లై దిస్ వర్డ్ ఇన్ వేరియస్ సిచ్యువేషన్స్, వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్, then we will get lot of peace, and we can handle the problems very easily and effectively. And the other people we are not hurting. God said always love your neighbor and love God. He never said to hurt and get peace, but God said have peace, so that you can give that peace to other people. So when somebody is shouting and somebody is quarreling, when you go with the peace, they will receive your peace through you. So that is the ways Jesus manaku chupinchadu. So all the world needs Jesus for their personal problems, or whatever the problems, or for the future, what is the future of God prepared for us. సో జీసస్ ఏంటి, మనకు ఫ్యూచర్ని, ఈ లోకం యొక్క ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా సొల్యూషన్స్ని అన్నిటినీ ఆయన చూపించి వెళ్ళాడు. సో that's why God himself came down, because we are suffering and we are not coming up from that problems or the sin or death, everything we are under bondage. And that God understood, and God himself came down, and he gave all the solution for all the problems. Through faith we can heal, through faith we can deliver. And by seeking every day, presence of God will make you so much of peaceful in your life and with your family, and you can deal any problem. So that's why Jesus said, I am giving my peace to you. So that peace does not come from the world, but that comes from the word of God. And when you believe it, you will receive lot of peace. Even though you are అంటే అక్కడ భూకంపం వచ్చినా కూడా యూ విల్ హ్యావ్ పీస్, సచ్ అ పీస్ గాడ్ విల్ గివ్. సో మనం పీస్ అనేది ఎలా వస్తుందంటే, ప్రతి దానికి కూడా మనం దేవుని మీద ఆధారపడ్డప్పుడు, దేవుని దగ్గర ప్రతి చిన్న ప్రాబ్లం, వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్, it is a small or big, it is silly or whatever, don't think this is silly, can I ask to God? Yes, you can ask, because he is the creator. Everything he has solution, and he will give through the word of God, through the so many ways God will help us. So God always says the word like, ఏమని చెప్తాడు దేవుడు, భయపడకుడి, నేను నీకు సహాయం చేస్తాను, నేను నిన్ను ఆదుకుంటాను, నేను దక్షిణ హస్తంతో నిన్ను పట్టుకొని ఉన్నాను. సో మెనీ ఆఫ్ వర్డ్
the promises, when you take that promises and apply in your life and get courage. సో దేవుని ఆశ్రయించినప్పుడు మనం చాలా ధైర్యవంతులం అవుతాం. సో భయం అనేది దేనికి కూడా మనము భయపడము, ఎందుకంటే ప్రతి దానికి కూడా దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటాడు. హీ నెవర్ లీవ్స్ అస్ అలోన్ టు డీల్ ఎనీ ప్రాబ్లం మేబీ. సో బట్ గాడ్ విల్ స్టే విత్ అస్ అండ్ గివ్ అస్ ద కరేజ్ టు ఓవర్కమ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సో జీసస్ ఏం చెప్పాడు, లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగును, బట్ మీరు అయినను ధైర్యం తెచ్చుకోండి, నేను లోకంను జయించి ఉన్నానని చెప్తున్నాడు. సో లోకంను దేవుడు ఎలా జయించాడు? త్రూ లవ్, త్రూ కంపాషన్, త్రూ కైండ్నెస్. సో ఎలా ఉన్నా ఎదుటి వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అయినా, సో దేవుడు జీసస్ కూడా when he is preaching, so much of people are opposing, so many are jealous, because God is healing and God is doing supernatural miracles and all. సో చాలామంది కూడా కుట్ర పన్ని దేవుణ్ణి చంపించాలని తన యూదులు వీళ్ళంతా కూడా దేవునికి అగెనెస్ట్గా నిలబడ్డప్పుడు బట్ గాడ్ డీల్ విత్ దెమ్ విత్ ద లవ్. సో లవ్ అండ్ కంపాషన్, అండ్ దేవుడు వాళ్ళని గట్టిగా ఖండించాడు. వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడైతే లోపల వాళ్ళు సరిగా లేరు, కానీ బయట వాళ్ళు దే ఆర్ డూయింగ్ ఎ రిలీజియస్ ప్రేయర్స్, రిలీజియస్ వే ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ గాడ్. సో జీసస్ ఏం చెప్పాడు, బికాస్ హీ గాడ్. సో జీసస్ గాడ్ కాబట్టి అలా నేను దేవుడు ఎప్పుడైనా హృదయం నుండి వచ్చేదే అంగీకరిస్తాడు. హృదయం మనకు ఎంత శుద్ధిగా ప్యూర్గా ఉంటే దేవుని మనము అంత దగ్గరగా మనము చూడగలుగుతాము, ఆయనను గ్రహించగలుగుతాము, ఆయన చెప్పేది మనము అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్లెన్స్ అవర్ హార్ట్. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ క్లెన్స్ యూ. దేవుడేమన్నా నీ కంటిలో దూలంను నువ్వు తీసుకోకుండా నీ ఎదుటి వారి కంటిలో ఉన్న నలుసును నువ్వు ఎలా చెప్తున్నావు? ఫస్ట్ యూ క్లీన్ యువర్ సెల్ఫ్. గాడ్ ఈస్ ఆల్వేస్ టాకింగ్ అబౌట్ రిన్యూయింగ్ యువర్ మైండ్ విత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. బీ బార్న్ అగైన్ విత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. సో దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనము తిరిగి జన్మిస్తున్నాము. ఆ వాక్యం ద్వారానే మన యొక్క నడవడిని సరి చేసుకోగలుగుతాము. ఆ వాక్యం ద్వారానే మనకు పాపం అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది, ఏవి చెడుదారులో మనకు తెలుస్తున్నాయి. సో ఎవ్రీథింగ్ గాడ్ ఈజ్ ప్రొటెక్టింగ్ అస్ ఎవ్రీవేర్ అండ్ మేకింగ్ అస్ ఎ న్యూ పర్సన్ with kindness, compassion, love, goodness. All God is filling us with his characteristics in us, so we will be light to others. సో దేవుడు లోకంనకు వెలుగుగా వచ్చాడు. సో మనం దేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తున్నాం కాబట్టి మనం కూడా ఒక వెలుగుగా ఉండాలి. సో మనము ఫస్ట్ మనం ఏం తప్పులు చేస్తున్నాం అనేది ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు కరెక్ట్, అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు స్టాండ్ ఫర్ అదర్స్. అండ్ you will get that confidence and consciousness when you are ready to help and stand for others. God will give that courage to help others and understand others. And even though they are hurtful, they are not understanding you, but God is saying just follow my word and be obedient to my word. సో ఎప్పుడైతే మనము మన యొక్క ఆలోచనలను పక్కకు పెట్టి వాక్యం ఏం చెప్తుందో అది చేసినప్పుడు మనం ఎన్నో రీతులుగా మనము బలపరచబడుతున్నాము. ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విల్ గో అవే అండ్ ఇట్ వోంట్ బీ పర్మనెంట్. ఓకే, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్. అదే చెప్తున్నాడు పౌలు గారు. ఏం చెప్తున్నాడు? So I want to yeah. మనము 1 పేతురు 4వ అధ్యాయము 12వ వచనం చదువుకుంటే, ప్రియులారా, మిమ్మును శోధించుటకు మీకు కలుగుచున్న అగ్ని వంటి మహాశ్రమను గురించి మీకేదో ఒక వింత సంభవించినట్లు ఆశ్చర్యపడకుడి. క్రీస్తు మహిమ బయలుపరచబడినప్పుడు మీరు మహాదానందంతో సంతోషించు నిమిత్తము క్రీస్తు శ్రమలలో మీరు పాలివారై ఉన్నంతగా సంతోషించుడి. క్రీస్తు నామము నిమిత్తము మీరు నిందల పాలైన ఎడల మహిమా స్వరూపి అయిన ఆత్మ, అనగా దేవుని ఆత్మ మీ మీద నిల్చున్నాడు గనుక మీరు ధన్యులు. మీలో ఎవడును నరహంతకుడుగా కానీ, దొంగగా కానీ, దుర్మార్గుడుగా కానీ, పరుల జోలికి పోవాడుగా కానీ బాధ అనుభవింప తగదు. ఎవడైనను క్రైస్తవుడైనందుకు బాధ అనుభవించిన ఎడల అతడు సిగ్గుపడక ఆ పేరును బట్టి దేవుని మహిమపరచవలెను. తీర్పు దేవుని ఇంటి యొద్ద ఆరంభమగు కాలము వచ్చి ఉన్నది.
అది మన యుద్ధనే ఆరంభమైతే దేవుని సువార్తకు అవిధేయులైన వారి గతి ఏమవును. సో ఇక్కడ సో దేవుడు ఏమంటాడు, అగ్ని వంటి శ్రమలు, ఎలాంటివి శ్రమలు వచ్చినను మనము ఎప్పుడు దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. క్రీస్తు మరి ఎలా ఆయన శ్రమ పొంది ఉన్నాడు, ఆయన నీతిమంతుడై ఉన్నాడు, కానీ కేవలం మనం రక్షించడానికి, ఆ రక్షణ ఆయన పరిశుద్ధ రక్తం చిందింపబడితేనే మన పాపాలకు క్షమాపణ ఉంటుంది. సో ఆ రక్తం చిందించబడాలంటే ఆయన ప్రాణంని మన కోసం అర్పించాలి. సో అంత త్యాగపూరితమైన కార్యమును దేవుడు హిమ్సెల్ఫ్ హీ కేమ్ డౌన్ ఫర్ అస్ అండ్ హీ హ్యాస్, ఆయన మనకు ఆ రక్తం అర్పించి ఆ రక్తం ద్వారా మనని పవిత్రులుగా చేశాడు. ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాడు దేవుడు. ఇఫ్ యు రీడ్ సువార్తలు చదివినప్పుడు దేవుడు ఎంతగా అవమానపరచబడ్డాడు, ఎంతగా అయినా సహించాడు. బట్ గాడ్ నెవర్ సెడ్ ఎనీథింగ్ బ్యాడ్ ఫర్ అదర్స్. సో ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని వీరేం చేయుచున్నారో వీరు ఎరగరు కనుక వీరిని క్షమించండి అనే ఒక మంచి ప్రేమను, పరిపూర్ణ ప్రేమను దేవుడు మన పట్ల చూపించాడు. సో మనం ఎప్పుడైతే క్రీస్తుని మనం నమ్ముకొని ఆయనను ఫాలో చేస్తున్నామో వీ హ్యావ్ టు క్యారీ దట్ లవ్ అనేది దేవుడు చెప్తున్నాడు. సో తద్వారా మనము ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లంలో కూడా మనం విజయాన్ని పొందగలుగుతాం. సో ఎప్పుడైనా నువ్వు ప్రేమించి ఎవరినైనా మంచి చేసినప్పుడు, ఎవరైనా నీకు చెడు చేసినా కూడా ఇఫ్ యు ఆర్ బేరింగ్ దాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, అంటే దేవునికి హితం చేస్తున్నావని దేవుడు చెప్తున్నాడు. క్రీస్తు కూడా మీ కొరకు బాధపడి, మీరు పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయము 21వ వచనం, క్రీస్తు కూడా మీ కొరకు బాధపడి మీరు తన అడుగుజాడలందు నడుచుకున్నట్లు మీకు మాదిరి ఉంచిపోయింది. సో యేసయ్య అయితే ఇక్కడ ఎంత సుఖపడలేదు కదా. వెన్ హీ కేమ్ డౌన్ ఆన్ ఎర్త్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఏ హౌస్ ఆర్ ఎనీథింగ్, రైట్. సో ఆయనకి ఏమీ కూడా లేదు. ఆయన దేవుని యొక్క పనిని చేస్తూ సువార్తని చెప్పాలి. ఎందుకనంటే వీఆర్ కంప్లీట్లీ నాట్, దేవుడిని ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. హౌ ఫాదర్ ఎంతగా మనని ప్రేమించాడు అనేది యేసుక్రీస్తు తను కుమారునిగా ఈ లోకంకి వచ్చి తండ్రి యొక్క ప్రేమను మనకు చూపించాడు, దేవుణ్ణి మనకు చూపించాడు. వాట్ ఈజ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ గాడ్. సో గాడ్ని డైరెక్ట్గా ఆయన తండ్రిలో ఏకమై ఆయన తండ్రిని మనకు చూపించాడు. అందుకే నన్ను చూస్తే తండ్రిని చూచినట్టే అని యేసుక్రీస్తు చెప్తున్నాడు. సో అంతగా దైవత్వంను ఆయన ఈ భూమి మీద చూపించాడు. ఒక హెవెన్లో మనము ఉండాలనంటే వీ షుడ్ నాట్ క్యారీ ఎనీ ఈవిల్ ఇన్ అస్. మనం ఎప్పుడు కూడా ఈవిల్ చేత మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క రాజ్యంకు వెళ్ళలేము. సో మనం ఎలా ఉండాలనేది యేసుక్రీస్తు మాదిరిగా ఇక్కడ మనకి చూపించాడు. ఎంత హింస అయినా క్రీస్తు కూడా మీ కొరకు బాధపడి మీరు తన అడుగుజాడలందు నడుచుకున్నట్లు మీకు మాదిరి ఉంచిపోయాను. సో ప్రాక్టికల్ వేస్ హీ ఆల్సో సఫర్డ్. జీసస్ కూడా సఫర్ అయ్యి ఆ ప్రాక్టికల్గా మనము ఏ వేస్ ఎలా ఎదుర్కోవాలి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ని అనేది యేసయ్య మనకు చూపించాడు. మాదిరి అంటే ఎగ్జాంపుల్ చూపించేలాడు. ఈజ్ నాట్ థియరిటికల్లీ టెల్లింగ్, బట్ హీ కేమ్ డౌన్, గాడ్ కేమ్ డౌన్ ఫర్ అస్ అండ్ హీ షోన్ ద వేస్. అందుకే ఐ ఆమ్ ద వే అంటున్నాడు. ఇఫ్ యూ వాక్ ఇన్ మై వేస్ యూ విల్ కాంకర్ ఎవ్రీథింగ్, వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద వరల్డ్. It is a family problem, it is a financial problem, materialistic problems, anything. By faith in Jesus Christ, you will overcome all the problems. And most important thing, you should love God with all your heart, mind. And you should keep God as your first priority to seek in every day. Every day, దేవుని నువ్వు మొదటగా వెతికే వాళ్ళలాగా ఉండాలి. అప్పుడు దేవుడు మనకు అన్నీ కూడా జ్ఞానం దేవుని దగ్గర నుండి అర్థమవుతుంది. ఇఫ్ యూ కీప్ సంబడి ఎల్స్ యాజ్ ఎ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. యూ విల్ ఆల్వేస్ థింక్ ఆఫ్ దెమ్, రైట్? హౌ కెన్ ఐ మేక్ దెమ్ హ్యాపీ? యూ ఆర్ ఆల్వేస్ థింకింగ్ ఆన్ దిస్ వరల్డ్ ఓన్లీ. బట్ దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ టెంపరరీ. యూ నో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్, రైట్? సో ఫస్ట్ మనం సృష్టికర్తని మనము స్మరించుకోవాలి.
ప్రతి దినమున ఆయన యొక్క జీవవాక్కులను మనము వెతికినప్పుడు మనము తప్పకుండా మనకు సహాయము ఆ రోజు మనకు లభిస్తుంది. మనకున్న ప్రతి ఒక్క ఈ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్లో అండ్ వీఆర్ గ్రోయింగ్ ఎవ్రీ డే ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ వీఆర్ మేకింగ్ ఎ స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్. సో వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ ఎనీ టైమ్ ఎనీవేర్. సో గాడ్ ఈస్ రెడీ టు హెల్ప్ అస్ బికాస్ వీఆర్ లిజనింగ్ అండ్ ఒబీడియంట్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. సో దేవుని యొక్క వాక్యంకు మనం లోబడుతున్నాం కాబట్టి గాడ్ ఇమీడియట్గా మనకి ఆన్సర్సు, సహాయము అన్నీ కూడా లభిస్తుంది. యేసుక్రీస్తు కూడా ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ నుండి ఆయనను ముందే చంపాలనుకున్నప్పుడు హీ వాజ్ ఎస్కేప్డ్ దేర్ బికాజ్ ఆయన చిత్తం అంతా కూడా చేయాలి కాబట్టి ఆ రైట్ టైం వరకు, దేవుని యొక్క టైం వరకు కూడా దేవుడు సిలువను పొందలేదు. వెన్ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ టైం టు క్రూసిఫై దెన్ గాడ్, అప్పుడు దేవుని యొక్క టైం ప్రకారము అది జరిగింది. అండ్ దట్ ఈస్ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ అస్ బికాస్ వీఆర్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ సిన్ త్రూ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్. ఆయన యొక్క రక్తంలో కడగడం ద్వారా మనం ప్రతి ఒక్క పాపం నుండి మనకు విమోచన లభించింది. అండ్ వీఆర్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద సిన్ఫుల్ నేచర్. బట్ ఇది మనము యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా మనకు రక్షణ అనేది మనకు లభించింది. మళ్ళీ దేవుడు ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్, బాండేజెస్, హౌ ద డీమన్స్ ఆర్ అటాకింగ్ అండ్ సాటాన్ ఈజ్ అటాకింగ్ అస్, సో హౌ వీ కెన్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ఇట్ త్రూ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని యొక్క వాక్యం చేతనే మనము సాతాన్ని ఎదిరించగలుగుతాం. సో ఎవ్రీ డే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ద ప్రేయర్ లైఫ్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ద పర్సనల్ లైఫ్. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ win this world and as well as we can get the eternity. So that is the ways Jesus has shown. So the problems in the world, for every problem there is a solution through Jesus. So that's why you need to understand why Jesus came to this world and what are the solutions he has given to this world problems, and how I need to understand the word and discipline my prayer life so that you can be a conqueror like Jesus. సో దేవుడు ఎలా లోకాన్ని జయించాడో మనము ఆయన వేస్ని అవలంబించి మనం కూడా కాంకరర్గా, విజయవంతంగా మన లైఫ్ని లీడ్ చేయగలుగుతాం. సో ఎప్పుడైతే మీరు యంగ్ ఏజ్లోనే బాల్య దినంలో నీ సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకోమన్నాడు. సో వెన్ యు ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ గాడ్ ఇన్ యువర్ యంగ్ ఏజ్, యు ఆర్ వెరీ ఫార్చునేట్ because you can conquer everything and you can lead a happy life through God. So without God, that life does not make any sense because the life comes from God, and you are not seeking God means you are losing your life and you are accepting, you are going through evil ways and it will go into death. So the God is life. So when you come to God, you are, అందుకే దేవుడు ఏమంటాడు, నన్ను కనుగొనవాడు జీవంను కనుగొనును, యెహోవా కటాక్షం మనకి కలుగును. దట్స్ వై జీసస్ సెడ్ ఐ యామ్ ద వే, ట్రూత్ అండ్ లైఫ్. జీసస్ ఈజ్ లైఫ్. సో జీసస్ని మనము యాక్సెప్ట్ చేసి ఆయన వేస్ని ఫాలో అవ్వడం ద్వారా మనం ఈ లోకంలో కూడా జయించగలుగుతున్నాం. ఎవ్రీ ప్రాబ్లం, వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లం you are going through. But when you kneel down before God and when you reading the word of God, God will help you and give his plan and his will. దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని, దేవుని యొక్క ప్లాన్స్ని ఆయన రివీల్ చేస్తూ నిన్ను ఒక విజయవంతమైన జీవితం జీవించడానికి ఆయన సహాయం చేస్తాడు. Nowadays the people are so mentally stressed and anxiety, all these are అవి చాలా ఎక్కువగా అవుతున్నాయి because everybody is working and they have family and they have other business, so much of we are doing. So all these things we are not able to handle the things, but how you will handle and conquer everywhere you are successful through Jesus Christ. You need to follow the ways of Jesus and you need to discipline your life to seek the God before anything. సో దేవుణ్ణి మనం మొదట ప్రియారిటీగా పెట్టుకున్నప్పుడు మనము సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ని లీడ్ చేస్తాం. సో ద వరల్డ్ నీడ్స్ జీసస్ బికాస్ హీ హ్యాస్ గివెన్ ద సొల్యూషన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్, అండ్ through Jesus we are getting the most valuable thing for us and we are living forever, means we are becoming eternal. Okay, that is the good news.
and we need to carry this following Jesus and understanding the word of God and growing personally as well as the family ways, all the ways, and as well as we need to grow in spiritual also, and we need to have fellowship with God every day. దేవుడు ఏమన్నాడు, ఆయనతో సహవాసం చేసిన ఎడల మీకు సమాధానం కలుగును, తద్వారా మేలు కలుగును. సో దిస్ పీస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ in personal life, so that you can conquer everything through peace. That's why Jesus said, I am giving peace, my peace I am giving, so you will be a conqueror. So when you accept Jesus and follow his ways, you are conqueror, and you will get lot of peace personally, and you can share that peace to others when you are speaking, right? When you are doing anything you are doing peacefully and understanding all the things. So that is the greatest gifts God has given. And మనం ఎప్పుడైతే బ్యాప్టిజం తీసుకుంటామో వెంటనే హోలీ స్పిరిట్ విల్ కమ్ అండ్ రిసైడింగ్ అస్, అండ్ హోలీ స్పిరిట్ మనల్ని నూతనంగా మారుస్తుంది. ఇట్ విల్ రిన్యూ అవర్ మైండ్ త్రూ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. సో ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ వీ నీడ్ టు ప్రే అండ్ read the word of God, so that we will know the ways of Jesus, and we will live successful life on the earth, as well as we are going to heaven and getting the eternity. So this is the means God is giving everything when you follow the ways of Jesus. సో ఈ యొక్క వాక్యంను దేవుడు దీవించును గాక, మీ యొక్క జీవితాల్లో ఫలింపజేయను గాక. మరి ఇంత చక్కని వాక్యంను దేవుడు మనతో మాట్లాడిండు. సో సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు యేసయ్య నామమునకే చెల్లిస్తున్నాను. సో I will visit next week, and or in a week, anytime I can share the word of God. Please share my videos and subscribe my channel. Thank you. మనం ఒక చిన్న ప్రార్థన చేత ఈ యొక్క సెషన్ని ముగించుకుందాం. స్తోత్రం స్తోత్రం మహాగణుడవైన పరులకు రాజా, నీ పాదలకు వందనాలు. నీ యొక్క వాక్యంను మరి షేర్ చేయటకు ప్రభువా, మీరు ఇచ్చిన యొక్క కృపను బట్టి నీకు వందనాలు. మీరు మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి వందనాలు. మరి యొక్క వీడియోస్ వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిలో కార్యం చేయండి. అందరు కూడా మరి తండ్రి జీసస్ని, మరి ప్రభా జీసస్ యొక్క వేస్ని తండ్రి మరి ఫాలో చేసుకొని మరి ఈ యొక్క లోకంలో మరి తండ్రి మరి విజయవంతంగా బ్రతుకుటకు నీ కృపను దయచేయండి అయ్యా. మీ యొక్క ఆశీర్వాదాలు దీవెనలు ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయండి. వారి యొక్క ప్రతి సమస్యల నుండి వారిని విడిపించగల దేవుడవు నీవని నమ్ముచు ఈ కొద్ది మనోళ్ళు నీ పాదసని చేర్చుకోమని నా ప్రియ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున అడుగుచున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. Thank you, and visit my videos and subscribe my channel and share my videos. God bless you. I will come back with a word of God. If God gives me the sharing of the word, then definitely I'll share whenever it is possible. Thank you. పండు నువ్వు ఏమన్నా చెప్తావా? అయిపోయింది వీడియో. You want to say something? Yes. Okay, say. He's my sister's son, so he want to share something or greet. You will say hi to everybody. Hi. Hi, your name you introduce. My name is, in school, Richard Sam. In home, Pandu. I am 5th standard. 5th standard, and he loves Jesus. He prays very well, and God is blessing him so much knowledge. Antena? Yes. Okay. Bye bye. Bye. See you next week. Bye.